Hello students, we shall discuss the problem number 1 regarding house property, that means income from house property. So previously I had discussed about the rules of house property where you have to consider the municipal value, fair rent, standard, everything you have to consider. In order you have to calculate. So this is the question. Mr. Dinesh supplies the following information of house properties owned by him for the previous year ending 31st 3 2012. So details are given. So he has got three different houses: house number 1, house number 2, house number 3. And first house number 1 is SOP. SOP stands for self occupied property. House number 2, it is for let out property, which is for residence purpose. House number 3, again it is let out property, but it is let out for shop. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ, 3 ಹೌಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿವೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಸ್ವಂತ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಶಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶಾಪ್. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So house number 1, house number 2, house number 3. So they have given different values of the different houses. Municipal value is given for house number 1, 2, 3. Rent received also given for house number 2, house number 3. Why it is not given for self-occupied property? Rent received. Because rent, self-occupied property, we don't get any rent, right? The house in which we live, we don't get any rent out of it, right? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೆಂಟ್ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮನೆಗೆ ನಮಗೆ ರೆಂಟ್ ನಾವೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೆರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ rupees 30,000, and let out property for shop rent received 40,000. Standard rent is given. Again, rent is not applicable for self occupied property, so there is no standard rent for self occupied property. Let out property 28,000. Again, let out property, another let out property 38,000. Local taxes means municipal taxes 1,800, 5,400, 9,000. So municipal tax is compulsory. Even though it is self occupied, you have to pay municipal taxes to the municipal office for your house, right? So regardless of whether it is self occupied or let out, you have to pay the local taxes. So local taxes means municipal taxes, which is given for all the houses. Interest on loan taken for construction, that means interest on loan taken for construction of these properties. For SOP 9,000, LOP 2 3,000, house number 3 it is 2,000. Repairs 1,500, 3,000, 3,500. Remember that interest on loan taken for construction of house property will be taken under deduction under section 24. The deductions I have discussed in our earlier video, so that will come under deduction. So self-occupied property 9,000 deductions, LOP 2, house number 2 3,000, house number 3 2,000. Repairs should not be considered. Okay, ground rent, repairs, whatever the other items they give, we shouldn't consider for the calculation of income from house property. So repairs ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ his income from house property taking into consideration that the shop let out remain vacant for 3 months, and for the house let out for residents there was an unrealized rent of rupees 2,500 in previous year. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಶಾಪ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ರಿಮೇನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 months. ಯಾವ ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೀವು ಶಾಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು 3 ದಿನ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಿಮೇನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಶಾಪು, ಯಾರು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ವೇಕಂಟ್. ವೇಕಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ವೇಕಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಂಟ್ for that shop, so I am not receiving any rent for 3 months. I didn't receive any rent for 3 months because it remained vacant for 3 months. ಯಾವುದು ಶಾಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೌಸು ಮಿಡಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ವೇಕಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ rupees 2,500 ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಏನು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ
ರೆಂಟ್. ಸೊ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ರೆಂಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ, 2500 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/3/2012 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಹೌಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಸೊ ದೆರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. So self-occupied property annual value is always nil, okay, and after that you have to give standard deduction under section 24. So there won't be 30% of annual value, you have to refer for the standard deductions. So standard deductions ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ದೆರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಝೀರೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 30% ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್. ಸೊ ದೆರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ 30% of annual value given for self-occupied property as deduction. So minus deduction under section 24, interest on loan taken for construction. So it is given in the equation, refer it. Interest on loan taken for construction under SOP it is given as rupees 9,000. Refer the question properly. So 9,000 ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 9,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದರಿಂದ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಝೀರೋ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಝೀರೋ ಅಮೌಂಟಿಂದ 9,000 ರೂಪೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಗೆಟ್ ನಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ 9,000 ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟು, 9,000 ರೂಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆಟೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೆಟೌಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 31,000, ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟನ್ನು ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ 0 ಇದೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 31,000 ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, 31,000. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ 28,000, ರೈಟ್. ಸೊ 28 ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ and standard rent we have to choose whichever is less as per the order. So standard rent ಮತ್ತು whichever is more, previous ತಗೊಂಡಿದ್ದು 31,000 ಮತ್ತು standard rent 28,000. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ whichever is less ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನೋಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೌಸಿಂದ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಹೌಸ್ ಲೆಟೌಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ 2,500. ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೌಸಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಲೆಟೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ರೆಂಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು, 2,500. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೆಟೌಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ 30,000 ಮೈನಸ್ 2,500, 27,500. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ 28,000, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ 27,500. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. So that whichever is more will be named as what, gross annual value, which is a gross annual value 28,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ
ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ or local tax 5400 it is given in the equation. Municipal tax or local tax for LOP residents 5400, so that will be deducted from municipal tax. ಸೊ ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ self occupied property. So for self occupied property annual value we have to take directly nil. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್, ಅದ್ರ ನಡುವೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೂರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಬಟ್ 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. Self occupied property it is not compulsory because there is no annual value at all. So it is difficult to calculate 30% of annual value. We can't calculate 30% of annual value. But for lettered property, whatever it may be the property it is, if it is let out we have to take 30% of annual value as deduction. So I have calculated 30% of annual value which is of 22,600 annual value into 30% you get 6780. ಅದು ನಾವೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ lettered property for residents it is 3000. So I have deducted 3000 as well. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30% of annual value 6780, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 3000, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 22,600 ಮೈನಸ್ 6780 ಮೈನಸ್ 3000 ಯು ಗೆಟ್ 12,820. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ಟು 12,820. ನೆನಪಿರಲಿ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡಿಂದ 9,000 ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಂತರ ಲೆಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ 12,820 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೆಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಾಪ್. ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಡ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೆಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶಾಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ value which is of 36,000 which is given in the question. And again fair rent is not given for third house property also, so there is no fair rent. So between municipal value and whichever is between municipal value and fair rent we have to choose whichever is more. Next is standard rent which is given in the question. You have to refer it under house number 3, standard rent. So between whichever is more and standard rent we have to choose whichever is less. 36,000 is lesser amount. Next is actual rent. So I have taken actual rent directly because there is no unrealized rent for house number 3. See the question properly, paragraph, what it's given. By taking into consideration that the shop lettered remain vacant for 3 months. For the house lettered for residents there was unrealized rent. So unrealized rent is only given for residents house property which is lettered for residents, but for shop it is given vacant period, right? So there will be vacancy rent. So vacant period rent will be there for shop let out. So shop let out ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದು ನಡುವೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬಂದು ಆದಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಶಾಪು, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಸೊ 3/12 ಅಂದರೆ 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10,000. ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಶಾಪು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 40,000 3/12 ಯು ಗೆಟ್ 10,000. Next, gross annual value. So whatever the deductions you do after whichever is more minus rent for vacancy period, you get 30,000. So from that you have to deduct municipal tax 9,000,
ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 21,000. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ 30% ತೆಗಿರಿ 6,300 ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ 2,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So 21,000 minus 6,300 minus 2,000, you get what? 12,700. So this is the income from house property 3, house number 3. So we have earned income of 12,820 from house number 2 and 12,700 from house number 3 and a loss of rupees 9,000 from house number 1 which is self occupied. ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. 12,820 plus 12,700 minus there is a 9,000 negative figure, right? 9,000 and minus ಮಾಡಿ. So you get net amount as how much? 16,520 as income from house property. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ we have to deduct unrealized rent and vacancy period rent should be deducted after considering the actual rent. ಅದು ಯಾವ ಹೌಸಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ unrealized rent that should be deducted from actual rent. If it is vacancy period rent it should be deducted after considering the actual rent. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಎರಡೇ ಇರುತ್ತೆ. 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು. 30% ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೆಟೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. This is for the house property solution, that is problem number 1.